السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اسٹیج پر تشریف لانے والے، اسٹیج پہ تشریف رکھنے والوں میں جو بچے ہیں ان حضرات کے لیے بھی جو جا چکے ہیں. وقت لمبا ہو چکا ہے اور خالد بھائی تو کھانے کے پنڈال میں جا چکے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ کھانا شروع ہو چکا. ظاہر سی بات ہے، کھانا حاضر ہو، کھانے کی خواہش ہو، اس وقت نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. اس ٹائم پہ بیان سننا مفتیان سے بھی پوچھنا پڑے گا. بہرکیف اس سے پہلے اسی اسٹیج پر کنڑی زبان میں بولنے کا موقع ہوا تھا. آج میں اردو زبان میں اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو انشاءاللہ بات ہوگی. اگر کھانے میں توجہ جائے گی تو آخر دعوانا کہہ کے میں بیٹھ جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. عزیز دوستو، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، آج کا اجلاس قرآن کے نام پہ ہے. قرآن کے نام پر یہ اجلاس ہے. قرآن سے ہماری محبت دکھانا ہے. میں ان لوگوں سے جو لوگ کھانے کے پنڈال میں ہیں ان سے کہوں گا، آپ کی محبت کھانے میں ہے یا قرآن مجید سے ہے؟ اگر قرآن مجید سے محبت ہے تو 5-10 منٹ آپ کو سننا پڑے گا، پھر اس کے بعد کھانا حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ. کسی کو بھوکا نہیں چھوڑا جائے گا. عزیز دوستو، یہ جو قرآن کا مہینہ بالکل قریب میں ہے، چند ہی دنوں میں، ایک ہفتہ بھی نہیں ہے کہ وہ مہینہ ہر جگہ اس کے استقبال میں پروگرامز ہو رہے ہیں. مردوں میں ہو رہے ہیں، عورتوں میں ہو رہے ہیں، استقبال رمضان کے نام سے. عزیز دوستو، یہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس پہ قرآن نازل ہوا. کیا نازل ہوا؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ کیا ہے؟ ہدی للناس. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقین، انسانوں کے ہدایت کے لیے نازل شدہ یہ قرآن ہے. یہ قرآن کی فضیلت میں اشعار پڑھے گئے. قرآن حفظ کرے گا، اس کی فضیلت میں حدیث پاک میں اندر قرآن حفظ کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے کہا گیا، اس کے والدین کے لیے قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے اندر جو موتیاں ہوں گی، جو ڈائمنڈز ہوں گے، جو ہیرے ہوں گے، دنیا کے حساب سے سورج کی روشنی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اس میں روشنی ہوگی. اور ایسے اس کو لباس پہنایا جائے گا، من حریر، ریشمی لباس. عزیز دوستو، جو بچہ حافظ قرآن با عمل بنتا ہے تو اس کے والدین کے لیے اعزاز ہوگا، تو پھر اس بچے کے لیے کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ اور بچے کو حافظ بنانے والے،
اس کے لیے محنت کرنے والے، اس کے لیے کوشش کرنے والے، اس کے لیے کپڑے پہنانے والے، اس کے لیے کھانا کھلانے والے، ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہوگا۔ عزیز دوستو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اسی لیے تو بیٹھے ہیں کہ یہ فضیلت کس کو حاصل ہو رہی ہے۔ میں جلسے میں بیٹھ گیا تو مجھے بھی ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں تو مجھے ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیا صرف اس کے والدین کے لیے ہی ہوگا؟ کسی اور کو ثواب نہیں ملے گا؟ عزیز دوستو، غور کرنے کا موقع ہے۔ اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے، وہ سخی ہے۔ ایسا سخی، اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اجر دینے پر آتا ہے تو کتنا اجر دیتا ہے۔ اضعاف مضاعفہ کہا گیا۔ عبادت انسان کرتا ہے، جس طرح کی اس کی عبادت ہوگی، جس حیثیت کی ہوگی، جس قدر کی ہوگی، اللہ رب العزت اس کے ثواب، اجر و ثواب میں اضعاف مضاعفہ کر دیتا ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے لیے کہا گیا کہ 27 درجہ ثواب ہے، لیکن جتنا سکون کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ نماز کے اندر ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہا گیا کہ احسان کیا ہے؟ ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں، نماز میں جاتے ہیں تو ہم کلامی ہوتی ہے۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے کلام کرنا ہے۔ آج بھی انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے ایسے بندوں کو پیدا فرمایا، ان کے اندر ایسی صلاحیتیں تھی، ایسی بزرگیت تھی، ایسا خشوع اور خضوع دیا، وہ اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، کہا کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ اگر تمہارے اندر وہ سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھو، اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ عزیز دوستو، عبادت ہماری اللہ کی طرح جس انداز کی عبادتیں ہوں گی، اعمال جس طرح کے ہوں گے، اس طرح کے اجر و ثواب ملے گا۔ اگر اعمال کے اندر وہ خضوع نہیں ہے، وہ خشوع نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے، وہ انکساری نہیں ہے، وہ عاجزی نہیں ہے، ایسے صورت کے اندر اگر نماز بھی پڑھ لیا، نماز سلام پھیرنے کے بعد الٹے اس کے چہرے پر مارا جائے گا۔ آپ حدیث سنتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے دوسرے اعمال بھی ہیں، دوسرے عبادتیں ہیں، نیکی کا کام ہے اور صدقے کا کام ہے۔ ہم اپنے طور سے جو بھی کام کرتے ہیں، اخلاص اگر نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، اللہ کے لیے ہمارا کرنا نہیں ہوتا ہے تو الٹا مار دیا جائے گا، اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ آج ہمارے اندر ایک شوق ایسا پیدا ہو گیا ہے، ہم نے کچھ کیا تو اس کا تعریف ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے سب کے سامنے دکھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھے گا مالداروں سے، اور بہت سارے باتیں ہیں، حدیث میں مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے، اور پوچھیں گے تم نے پیسے دیا تھا، کہہ رہے ہیں کہ لا یزال قدم عبد، آدمی کا اللہ کے سامنے کھڑے گا، اس کا پیر ہلے گا نہیں جب تک چند سوالوں کا جواب نہ دیں۔ اس کے اندر یہ بھی ہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ بندہ بولے گا میں نے مدرسہ بنایا، میں نے مسجد بنائی، میں نے فلاں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے کیا، لیکن کس کے لیے کیا تم نے؟ تمہارے لیے دنیا میں نام ہو جائے، دنیا میں نام تو ہو گیا تمہارا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ اجر نہیں ملے گا۔ اور ایک حدیث آپ کو بتاؤں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہا کہ جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کہ کھجور کے تھوڑا سا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ صدقہ تم نے کیا، یہ کھجور بھی نہیں، کھجور میں سے چھوٹا سا ٹکڑا سا آپ نے صدقہ کیا، لیکن اخلاص اس قدر کی تھی کہ اللہ رب العزت اس اخلاص کو اللہ دیکھنے والا ہے۔ لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہا کہ تمہارا گوشت جو قربانی کرتے ہو، ولا دماؤها جو اس کا خون ہے، اسی طرح جو بھی تم خرچ کرتے ہو، اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو دے کر۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہا کہ ہم نے جو
रिस्क तुम्हें अता किया है उनको उसमें से वो खर्च करने लो, यही मुत्तकी लोग हैं। अजीज दोस्तों, यहां बताने में कुछ कहना चाह रहा था, कुछ बात आ गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो है ये जो महीना जो आ रहा है उसका इस्तकबाल सही तौर पर हमारा होना चाहिए। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, कुरान की निस्बत से ये महफिल है, ये अल्लाह का कलाम है, इसका इज्जत, इसका एहतराम ऐसे ही होनी चाहिए। ये हमारे बच्चों के दिलों के अंदर ही सिर्फ महफूज नहीं, इसके लिए हम भी कोशा होना चाहिए। इससे पहले शुरुआत में भी प्रोग्राम हुआ और कई और जगह भी मुस्तकिल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अब पिछली दफ़ा पूरे कोकन का इलाका, महाराष्ट्र का पूरे इदारों में जितने हाफिज, आलिम, मुफ्ती, कारी हुए थे उन सब के लिए एजाज़ का प्रोग्राम था, उसमें भी बात करने का मौका हमें बुलाया था उन्होंने कर्नाटक से। मैं ये कहता हूँ कि हर जगह बात हो रही है, हम यही कह रहे हैं कि कुरान की सही उसका एहतराम होना चाहिए। उसके हिफ्ज़ करने के लिए छोटी उम्र होना, बड़ी उम्र की कोई क़ैद नहीं है। यही मौलवी तलहा साहब को 6 एंड हाफ उम्र में, 6.5 साल की उम्र में वालिद साहब ने हमारे हवाले किया था। अब ये परवेज साहब ने कहा 14 साल की उम्र है, रोज़ाना गले मिलता हूँ, फिर भी उसके अंदर उन्हें आपने देखा कि आंसू बह रहे थे। क्या तकलीफ की बात, उन्होंने उसका एहसास जो वालिदैन के होते हैं, 6.5 साल की उम्र में वालिद साहब ने, वो भी बॉम्बे के रहने वाले, साल में एक दफ़ा भी वालिद साहब नहीं आते थे मुलाकात के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा आज जो आपके इमाम है यहाँ, सिर्फ 8 महीने में 8 महीने में हिफ्ज़ मुकम्मल किया था, जब उनकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। बड़ा एजाज भी हुआ उनका अल्हम्दुलिल्लाह। और देवे गौड़ा साहब आए थे तो उन्होंने भी उनको एजाज किया था। जब कुंदापुर में आए तो इतनी छोटी उम्र में हाफिज हुआ है, 8 साल की उम्र में उनका एजाज और इकराम किया उन्होंने भी, और कहा बच्चा मेरे लिए दुआ करो मेरी सियासत के लिए। सही है बेटा, याद है? छोटे बच्चे को भी आप दाखिल कर सकते हैं। ये ना कोई सोचे कि मेरा 7 साल का बच्चा है, क्या होगा, हॉस्टल में कैसे रखूंगा, वो क्या खाएगा। याद रखिए, माँ बाप को पत्थर तोड़ना आसान, खिलाना मुश्किल था। यहाँ पर उनके असातिज़ा ने बिला किसी तकलीफ के उन बच्चों को खाना खिलाया 2 साल तक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बरकतें हैं मदरसे की। ये मदरसा क्या है उस पर मुझे बोलना था, लेकिन बोलने के लिए यहाँ मौका नहीं है। लेकिन भूख लगी है, मैंने पहले ही कह दिया कि नमाज पढ़ना भी मकरूह है ऐसी हालत में। खैर, हिफ्ज़ कुरान की फजीलत अपनी जगह, उसके साथ ही साथ ये बात भी याद रखिए, सिर्फ हाफिज बना दिया तो माँ बाप खुश, मुझे ताज पहनाया जाएगा, नहीं, वो कुरान बाकी भी रहना है। कुरान अगर भूल गया तो उससे बढ़कर अजाब है, याद रखिए। माँ बाप को भी ये नहीं समझिए कि आप जैसे ताज पहनाया जाएगा आपके लिए भी गुनाह। इसलिए कि बच्चों की तरबियत हमारी ऐसी होनी चाहिए, रोजाना मैंने परसों उनको यही कहा कि 5 पारा हर हाफिज तिलावत करे, हर नमाज से पहले आधा पारा, नमाज के बाद आधा पारा, 7-8 मिनट लगते हैं। मामूल बनाए, मस्जिद में अजान के बाद फौरन मुझे जाना है, 8-10 मिनट जरूर मिलेगा उसको, पहले आधा पारा पढ़ ले, नमाज के बाद आधा। रोजाना का अगर मामूल बनाए, अजर सवाब तो है ही, हर हर्फ 10 नेकियां तो है ही, इसके ऊपर फिर कुरान बाकी रहेगा। कुरान के बारे में हदीस पाक में आता है कि ऊंट को रस्सी बांध कर आपने रख दिया हो, उस जमाने में ऊंट की बात है, आज तो हम परिंदा कर सकते हैं, कोई और चीजें कर सकते हैं। तो अगर रस्सी खोल दे, जो जितनी तेजी से वो भागेगा, कुरान मजीद अगर याद नहीं, पढ़ता नहीं है, उसका हक अदा नहीं करता है, तिलावत नहीं करता, उससे भी ज्यादा तेजी के साथ कुरान हमारे दिल से भाग जाएगा। और याद रखो, पहली दफा याद करना आसान है कुरान मजीद, ये मौजिज़ा है अल्लाह की तरफ से, याद रखिएगा। कलामुल्लाह की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने चूंकि ली है, कुरान मजीद बहुत तेजी के साथ, एक पेज कोई अरबी इबारत आप एक साथ में रखिए, एक पेज कुरान मजीद के रखिए, बच्चे को कहीं याद करो, एक पेज उसको इबारत याद करने के लिए कई दिन लग सकते हैं, लेकिन कुरान मजीद की एक सफ़ा जो है वो
आधे एक घंटे के अंदर भी हिफ्ज कर सकता है, कोई 10-15 मिनट में भी हिफ्ज कर सकता है, ये मौजिज़ा है। लेकिन अगर कुरान एक मरतबा याद करने के बाद भूलता है तो याद रखिए फिर उसको याद करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए मैं हिम्मत भी देना चाहूँगा, साथ में ये भी मैं थोड़ा सा डराना भी चाहूँगा कि इसको हिफाजत करना है। अपने बच्चे अगर हाफिज़ बन गए तो हाफिज़ बनाना भी आज तय कर लीजिए, और उनको रोज़ाना उन पर की निगरानी करना है कि रोज़ाना तिलावत कितना किया। शाम में आराम करते वक्त पूछ ले आपका 5 पारा हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फ़ौरन आधा पारा पढ़ लो, फिर आराम कर लो। बहरहाल इस तरह की कुछ जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं। खैर, बहुत खुशी की बात है आज ये जो महफिल 2 साल पहले इफ्तिताह में आना हुआ, आज दोबारा इस मणिपुरा के इस रोड से गुजरा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ। यही बुजुर्ग हज़रात सब थे, हजरत तो नहीं थे, पहली दफ़ा यहाँ पर आज की इस महफिल में साथ में रहे। ये 2 साल के अंदर जो मदरसा कायम होकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया यहाँ के ज़िम्मेदारों ने, असातिज़ा ने, अल्लाह ताला सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए, अपने शान अजर अज़ीम अता फ़रमाए, और उन्हें इस पर और मेहनत कर, डट कर, इस्तिकामत के साथ मेहनत करने की अल्लाह तौफीक नसीब फ़रमाए। ज़ाहिर सी बात है ये पहला जलसा हुआ है, अब नज़रें तो होंगी ही, नज़रें बद भी होती है तो उससे भी बचना है, असातिज़ा पर कहीं नज़र न पड़े, इसलिए मैं इस्तिकामत की बात कर रहा हूँ। इस्तिकामत के साथ मेहनत कर लें। अब ये न सोचे कि बहुत बड़े कंपाउंड में रहने वाले मदारिस में हम रहेंगे, छोटी जगह सुकून है, इत्मीनान है, यहाँ इत्मीनान से आप रहिए। पूरे मोहब्बत रखने वाले यहाँ लोग हैं, नवायती बोलने वाले भी नहीं होंगे, उर्दू बोलने वाले ज़्यादा, ब्यारी बोलने वाले हैं। आपके रजब भाई ने तो पूरे ब्यारी का हक़ अदा कर दिया उन्होंने अपने भाषण में। इतनी लंबी भी बात हुई माशाअल्लाह, इतना अच्छा बात किया उन्होंने, इतनी बड़ी आवाज़ में जो बैरी का हक़ है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अदा किया है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और इसी तरह यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के तलबा से मैं यही कहूँगा, बेटे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको पूरी चीज़ें तालीम हासिल करने का मौक़ा यहाँ फ़राहम कर रहा है। स्कूल भी पढ़िए, यहाँ हॉस्टल में रहिए। और मैं आखिर में अर्ज़ करूँगा यहाँ के रहने वालों, उर्दू सबको समझ में आती है भाई, समझ में आती है ना? मैं ये पूछना चाहूँगा, इसमें से कितने लोगों के बच्चे या उनके बच्चे ये मदरसे में है? ज़रा हाथ उठा के मुझे बताइए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आदमी है यहाँ पर, नहीं है ना? देखो इतनी फजीलतें बाप को, माँ को। क़यामत के दिन मैं जहाँ जाता हूँ वादा लेता हूँ, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कम से कम अपने या तुम्हारे बच्चों के बच्चे, अगर नहीं है, बच्चे ही नहीं है, कोई कहता है भाई या बहन के बच्चे, कम से ये तो कह सकता हूँ, कम से कम एक बच्चा तो हाफिज कुरान और आलिम और मुफ्ती बनाना है। इंशाअल्लाह बनाएंगे, इंशाअल्लाह नियत करते हैं। आज हाथ उठाकर बताएं, इंशाअल्लाह हम करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोगों के हाथ नहीं उठ रहे हैं। आप भाई, आपको नहीं होना है, अरे हाथ उठाओ भाई। तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे बच्चों के बच्चे जो भी हो सकते हैं, हाफिज करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो सब, और एक बार इंशाअल्लाह बोलो, और एक बार बोलो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। मैं ख़त्म यही कर लेता हूँ, इसलिए कि खाना है। बोलना तो बहुत कुछ दिमाग में था कि कुछ मैं इस ज़मीन पे कुछ बातें चरिन परिन यहाँ के पता नहीं कितने और मखलूक है सुन रही हैं, लेकिन वक्त है भी नहीं है। आप लोग भी माशाअल्लाह खाने के इंतज़ार में हैं। अल्लाह ने फिर कभी मौका दिया तो वक्त पे इंशाअल्लाह ये लोग भी वक्त पे हमें बुलाएं तो इंशाअल्लाह तफसीलन कुछ बात कर लेंगे इंशाअल्लाह। हम आप सबका बहुत, यहाँ गांव वालों का, इलाके वालों का, मस्जिद के ज़िम्मेदारों का, मदरसे के ज़िम्मेदारों का, असातिज़ा का, तलबा का और आए हुए मेहमानों का सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेना चाहूँगा। और यही 3-4 दिन रह गए हैं रमज़ान का, आज से हमारी तैयारी शुरू हो जाए। इस्तक़बाल, कैसा इस्तक़बाल! आज से हम तहज्जुद नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएं, नहीं पढ़ रहे हैं, जल्दी उठने वाले बने और अपने आप को मामूल बनाने की कोशिश करेंगे जल्दी। वरना हम रमज़ान शुरू होने के बाद फजर में उठते हैं, चोर खाना नहीं हो रहा है, होता है ना ऐसे ही, चाया इल्ला, और ऐसी हालत हमारी हो जाती है। तो पहले ही कुछ दिनों से हमारे इसकी तैयारी होनी चाहिए, तहज्जुद में उठना आसान हो जाए। रमज़ान में इबादत करना मजबूत तंदुरुस्ती के साथ,
ایسے نہیں کہ تھکے چھرے تراویح میں 4 رکعتیں 8 رکعتیں وہ ختم، اس کے بعد پھر گھر نہیں ہو رہا ہے. تراویح میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اتنا لمبا یار کیسے ہوگا؟ یہ سب نہیں ہونا چاہیے. رمضان کا مہینہ 1 کے بدلے 70، اور کیسی برکت. سیزن کا مہینہ ہے. یاد رکھو بزنس کرنے والوں، سیزن جب آتا ہے پہلے سے ہی تیاری کرتے نہیں ہیں. بامبے سے مال لائیں گے، وہاں سے لائیں گے، یہاں سے لائیں گے، اور بہت، اور بیوی کو پہلے بول کے رات میں کھانے کے لیے 10-12 بجے ہو سکتا ہے، 1 بجے بھی ہو سکتا ہے. وہ کرتے نہیں کرتے ہیں سیزن میں. یہی سیزن رمضان کا عبادت کا سیزن ہے. یہ اس کے اندر بھی بیوی کو یہی بولو مسجد جا رہا ہوں میں، کتنے بجے آؤں گا معلوم نہیں. صبح میں جلدی تہجد میں اٹھنا ہے، رمضان ہے. 1 کا 70 جب سے مل رہا ہے کیوں چھوڑوں؟ یہ سیزن ہے. 11 مہینے پتہ نہیں کیا ہو گیا، گناہ ہوا، کیا ہوا. یہ مغفرت کا مہینہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جس کو رمضان کا مہینہ ملے، حاصل ہو، اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، اس کے لیے ویل کہا، بربادی ہو. اور پھر اس کے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہہ رہے ہیں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بدعا ہے. آپ سوچو. اس لیے رمضان کا حق میں چونکہ بالکل دروازے پر ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں رمضان کے تعلق سے فکر کریں. یہ مہینہ آ رہا ہے، کیسے بھی ہو جائے اپنی ہم مغفرت کرا کے لیں گے انشاءاللہ. بولو صاحب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. سب کا دوبارہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے سنا، سب سے پہلے مجھے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یاد رکھو روحانی بیان، بنو گے تم حافظ قرآن. میرے پیارے